गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां भूगोल का जिहड़ा तुहाडा हैगा चैप्टर 3 जलवायु उहदे बारे आपां अज पढ़न जा रहे हैं। जलवायु या पौण पाणी शब्द के अर्थ विच किसी स्थान ते लंबे समय मौसमी हालातां जिन्हां विच एक जगह का तापमान उत्थे वह रही हवा की नमी की मात्रा किन्नी रहिंदी है विच शामिल हुंदा है। मतलब कि हवा दे विच ह्यूमिडिटी किन्नी हुंदी है जी, तो उत्थे दे जिहड़ा एक जगह का प्रॉपर तापमान किन्ना चल रहा लंबे समय तो मौसमी हालात की ने, किन्नी कुछ उत्थे वरखा हुंदी है, वो सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां जलवायु दे विच आ जांदियां ने। ये मात्रा मोटे तौर पर उस स्थान की धरातली भिन्नता, समुंदर तो फासला और भूमध रेखा तो दूरी जहे तीन महत्वपूर्ण तत्तां द्वारा निर्धारित की जाती है। भी मतलब इक्वेटर तो उन्हों का कितना डिस्टेंस है उस एरिए का, तो की उहदे विच रीजनल डिफरेंसिस पाए जाते हैं, तो समुंदर तो कितना उहदा फासला। ये सारिया चीज़ां तो यह तीन चीज़ां महत्वपूर्ण ने जिहड़ियां कि एक इलाके की जिहड़ी जलवायु है उन्होंने निर्धारित करदियां ने। भारत एक विशाल देश है, जिस तरह आपां नूं पता ही है, इसदियां वड्डियां जिहड़ियां धरातली इकाइयां ने, प्रायद्वीपी होंद है इन्हां दी, कर्क रेखा की स्थिति करके जलवायु ते प्रभाव है जिहड़ा वो स्पष्ट साबित हुंदा है। देश दीयां विशाल धरातली भिन्नतावां दे कारण ही ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ है, अपने भारत का विशाल देश है, इस करके ਇਹਦੇ तापमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ तूफान पौना ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਰੀਜਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, मतलब ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸੇ कारगिल ਦੇ ਨੇੜੇ द्रास ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਕੇਵਲ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब इन्नी ज़्यादा टैंपरेचर डिफरेंसिस पाए जाते हैं कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड होंदी है तो दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी होंदी है। वरखा के हिसाब नाल खासी दीयां पहाड़ियां विच चीरापूंजी के नेड़े पैंदे पिंड मसीन राम विच देश की सब वध तो वध अते औसत सालाना वरखा है जिहड़ी वो 1080 सेंटीमीटर होंदी है, जबकि पश्चिमी थार मारूथल विच सालाना वरखा है जिहड़ी वो केवल 12 सेंटीमीटर ही होंदी है। इस करके उन्होंने रेतला इलाका कहा जाता भी, मतलब उत्थे बहुत ना मात्र ही वरखा है जिहड़ी वो होंदी है। दूसरे शब्दों विच जे आपां गल करिए तो अरावली पर्बत के पच्छम विच जिन्नी वरखा 8 सालों विच होंदी है उन्नी जिहड़ी वरखा है वो चीरापूंजी विच एक दिन विच हो जाती है। तीसरा जेकर आपां गल करिए बाड़मेर अते जैसलमेर विच जिथे लोग बदल लई तरस जाते हैं, उत्थे मेघालय विच सारा साल आकाश है जिहड़ा बदलों नाल ही ढकिया रहिंदा है। इसे तरह जिवें मुंबई अते होर तटी खेतर मतलब जिहड़े समुंदरी किनारे ते कोस्टल एरियाज हुंदे ने विच समुंदर का असर होने करके सम जलवायु प्रभाव बनिया रहिंदा है। उसे तरह दिल्ली, चंडीगढ़ ते लुधियाने के अंदरूनी भागों में जलवायु अत दी कठोर हुंदी है, अर्थात सर्दी अत सर्द अते गर्मी अत गर्म हुंदी। अत गर्म मीनस के सर्दियां ज़्यादा ही ठंड पैंदी है तो गर्मियां दे विच जिहड़ी हैगी आ वो ज़्यादा ही गर्मी पैंदी है। जलवायु नूं निर्धारित करन वाले तत्त फैक्टर्स कंट्रोलिंग दी क्लाइमेट, किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े वो क्लाइमेट नूं कंट्रोल करते हैं उन्हां बारे आपां पढ़ना हुण अगे। उस तो बाद स्थिति के आधार पर भारत के मध्य विचों लंघदी कर्क रेखा इस दे जलवायु नूं दो ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां विच वंडदी है। मतलब एक पासे जलवायु होर तरह की होंदी है, दूसरे पासे ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ है। कर्क रेखा के दक्षिण वाल देश के हिस्से भूमध रेखा के खित्ते विच चले जाते हैं। इन्हां खेत्रां का तापमान ज़्यादा होने कारण सर्दी की रुत नहीं हुंदी, पर जलवायु ऊष्ण खंड वाला हो जाता है। इस ऊष्ण रेखा के उत्तर वाल के खेत्रां का तापमान घट जाण करके सर्दी और गर्मी दी रुत्तां तां हुंदियां हन ते जलवायु उप ऊष्ण किस्म का जिहड़ा हैगा वो हो जाता है। उस तो बाद पर अजिहा नहीं, क्योंकि समुचे देश का जलवायु भिन्नतावां नाल भरिया पिया है, जिसनूं देश की स्थिति तो इलावा होर भी बहुत सारे हेठ लिखे तत्त ने जिहड़े उन्हां ते मतलब कंट्रोल करते हैं। सब तो पहला डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मीनस के भूमध रेखा तो दूरी,
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦਾ ਉੱਤਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਧਰਾਤਲ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਊਸ਼ਣ ਸੁਮੇਲ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਜ਼ ਇੰਟਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ, ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਥਲ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੌਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਰੂਮ ਸਾਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਖਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਪੱਧਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ। ਬੰਗਾਲ ਖਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਗ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੀਨਸ 3 ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਊਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਊਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨੀ ਖੰਡ ਹੈ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਾਤਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਖਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੌਣਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।